مرحبا بكم على شين يوتيوب لا فالور ابسولو. كالعادة متنساوش باش تعملوا ابوني بارطاجيو لي فيديو متاعنا، وكان هكا زادا تستدعوا صحابكم باش يتفرجوا في لي فيديو متاعنا باش يزيدوا يفهموا اكثر الدروس الكل في المواد العلمية، يعني في الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، وزادا في المواد الأدبية العربية الفرنسية والإنجليزية من 7 أساسي حتى البكالوريا. دونك اليوم الفيديو متاعنا مقدم للتلاميذ متاع دوزيام سيونس. دونك مبروك نجاحكم للدوزيام اني والاورينتاسيون اللي نتوما دونك اخترتوا انكم تتوجهوا دونك شعبة العلوم. اليوم باش نقدموا لكم اول درس في ماتيير سيونس دو لا في دو لا تير، ولا كيما نتوما تقولوا سيونس ولا سيونس ناتوريل، اللي هو درس لا كارت توبوغرافيك اللي هو يفي بارتي دو شابيتر جيولوجي. معناها باش نهوني اول شابيتر باش بالنسبه لكم نتوما هو باش يكون جيولوجي، دونك باش تبداو بلا كارت توبوغرافيك. Donc, au DAS, donc la carte topographique pour les élèves de deuxième science. Tout d'abord, on va commencer par définir c'est quoi une carte topographique. Bon, nous avons une région, une montagne, voilà, d'accord, une région géologique. Bien sûr, donc nous avons une carte, باش نعرفوا البلاصة هذيك وباش نجمو نكون نعرفوا لو ريليف نتاعها، معناها اسكو فيها دي بونت، فيها برشا دي بونت معناها طلعات والا هبطات، هذوما نسميهم دي بونت. دونك باش نعرفوا لا فورم دو ريليف نتاعنا، اسكي ساجي دون مونتاني، اسكي ساجي وين موجود السومي دو لا مونتاني، فماشي دي كوفيت عكس السومي معناها تبدا هابطه اللوطه. زادا باش نعرفوا شنو هي نوعيه لا فيجيتاسيون موجوده، فماشي دي رياليزاسيون humaine، يعني مثلا peut-être في الريجيون نتوما اللي باش تمشيو لها فماشي une petite usine ولا، دونك سو سون هذوما دي رياليزاسيون humaine، ولا مثلا باراج معناها اللي هو نجمعوا فيه الماء نتاع الامطار. دونك الكارت توبوغرافيك هي تتمكننا باش اننا نعرفوا الريجيون اللي نحنا باش نمشيو لها. دونك سي une représentation à une échelle réduite. bien sûr معناها الريجيون اللي انت باش تمشي لها une montagne ولا بلاصه باش تكون كبيره برشا معناها sur des kilomètres. نحن on va la représenter sur une carte معناها، donc on va la représenter à une échelle réduite d'un relief sur un plan. Donc elle est définition de la carte topographique. Donc c'est une représentation à échelle réduite d'un relief sur un plan. شنو هي l'intérêt تاع الكارت توبوغرافيك؟ Donc la carte topographique, elle va fournir des informations précises sur les formes du relief, donc elle a un sommet, qu'elle a un cuvette, etc. إذا كان زاد عندنا bien sûr des pentes، تقول لنا est-ce que les pentes هذوكم sont fortes ولا les pentes هذوكم elles sont faibles. donc تعطيني فكرة زاد على la végétation الموجودة، شنو نوعية النباتات الموجودة، et les réalisations humaines مثلا إذا كان فماشي un barrage ولا مثلا une petite usine ولا غير. Donc, donc on a une définition. Donc, ce sont des exemples de cartes topographiques. Donc, il y a un premier exemple de carte topographique. Là, il fait surtout des lignes. Donc, là, il y a des lignes. Là, il y a des chiffres qui donc, on a les lignes. Donc, les plus faciles, donc, qu'est-ce qu'ils représentent les différentes lignes. Là, il y a des lignes en gras. Ou des lignes qui sont fins. Là, il y a des chiffres. Maintenant, il y a 550, il y a 65. D'accord. Donc هنا نشوفوا مثلا des réalisations humaines. نجم يكون مثلا un chemin de fer مثلا، ولا مثلا سكة، ولا فما بلاصة مثلا تعدي شي منها مثلا سكة ظريفة ولا حاجة. donc هذا c'est un exemple de carte topographique. Comme un deuxième exemple de carte topographique، كيف ديما les cartes topographiques on va trouver des lignes، d'accord، des lignes فما واحدين يبداو en gras وفما واحدين fin، وديما عندنا les chiffres هذوما اللي on va تاو باش نفسروا qu'est-ce qu'ils représentent les lignes ou les chiffres هذوما. Donc, ce sont deux exemples de cartes topographiques. مثلا انسان باش يمشي لبلاصه، دونك قبل ما يمشي باش تبدا عنده فكره على البلاصه اللي باش يمشيها، دونك هو il va utiliser la carte topographique. Donc هنا في وسط الكارت توبوغرافيك نحن قلنا هي par définition la carte topographique هي c'est une représentation à échelle réduite. مادام قلت à échelle réduite معناها هنا وقت باش نمشيو نعملوا une carte topographique باش نخدموا une carte topographique باش نستعملوا une échelle. donc معناها الريجيون هذيك الكبيره لازم يصغرها، دونك باش نستعملوا une échelle. donc l'échelle هي شنو هي؟ c'est le rapport entre la distance réduite mesurée sur la carte اللي هي notée petit d et la distance réelle correspondante sur le terrain. donc اللي نرمزولها بغران دي. دونك هذيك علاش نكتبوا l'échelle E égale petit d sur grand D. donc petit d معناها هي la distance الموجودة sur la carte sur la distance réelle اللي هي موجودة sur le terrain. donc ديما نكتبوها sous la forme 1 sur x. معناها ديما نلقاو في les cartes topographiques، في كل carte topographique ديما باش تلقاو toujours l'échelle، وديما l'échelle نلقاوها sous la forme 1 sur x. معناها أنا إذا كان مثلا عندي 3 sur 150 000 كي حسبت l'échelle نتاعي عملت
petit d sur grand d, 3 sur 150 000. ما نخليهاش 3 sur 150 000 و3 على 150 ألف، لا لازم نرجعها 1 sur x. Donc نرجعها 1 sur 50 000 معناها نقسم الفوق والبسط والماقة d'accord sur 3. Donc 3 sur 150 000 تولي 1 sur 50 000. Toujours l'échelle elle s'écrit sous la forme 1 sur x. Donc on a un exemple. Une carte topographique نلقاو l'échelle نتاعها 1 sur 50 000. Bien sûr كل carte topographique عندها l'échelle نتاعها. نجم نلقاو مثلا une carte l'échelle نتاعها 1 sur 50 000. نجم نلقى une autre carte l'échelle نتاعها 1 sur 100 000. نجم نلقى واحدة أخرى 1 sur 20 000 mais ديما 1 sur x. Donc هنا كي يقولوا une carte l'échelle نتاعها 1 sur 50 000 شو معناها هذا؟ معناها كل 1 cm sur la carte راهو il représente 50 000 cm sur le terrain. معناها كل 1 cm في الكارت topographique comme tel, alors l'équivalent sur le terrain vaut 50 000 cm. Bon, 50 000 cm qui n'a genre le mètre, donc c'est 500 mètres. Manakol 1 cm, il représente 500 mètres sur le terrain. Donc, on est bas de l'échelle d'une carte, donc on est artiste comme une deuxième carte topographique beaucoup plus simplifiée qui m'a les donc on est plus donner bien les lignes. Donc, qu'est-ce qu'il représente? Donc, on a différentes lignes, d'accord. Du coup, on aime ça une colonne en bleu, mais dis-moi là, on a des lignes entrée fin, ou on a des lignes entrée épée, d'accord. Ou on a qu'il a des chiffres. Mais les lignes qui sont entrée fin ou entrée épée, donc ce sont des courbes de niveau. Donc les lignes, on est dis-moi, ils représentent des courbes de niveau. Ay carte topographique, dis-moi, tu t'as faire les lignes. Donc, les lignes, on les appelle des courbes de niveau. Donc, une courbe de niveau régénérée, c'est une ligne donc, qui relie les points, il y a la même altitude. Donc, une courbe de niveau, c'est une ligne qui va relier tous les points situés à la même altitude. Yani, par exemple, exemple ناخذ الكورب دو نيفو هذايا مكتوب عليها 2500 معناها البوان هذايا l'altitude نتاعو 2500 le point هذايا كيف l'altitude نتاعو 2500 le point هذايا كيف l'altitude نتاعو 2500 يعني tous les points الموجودين فوق الليني هذايا راهم l'altitude نتاعهم 2500 كيف هنا مثلا باش نلقاو l'altitude نتاع اي بوان موجود فوق الليني هذايا راهو سي 2475. Donc, on a des courbes de niveau. Mais les courbes de niveau sont de deux types. On a déjà là, on a qui sont en très fin. Donc, on est en très fin. Donc, les deux sont en très fin. On a des courbes de niveau qui sont en très épais. Chaque choix qui m'a réveillé ou elle qui m'a réveillé. Donc, on a les courbes, donc les lignes, il y a entrée épais. Donc, comme un samiouron ou à la gras, ce sont des courbes de niveau maîtresse. Donc, il y a entrée gras, samiouron, des courbes de niveau maîtresse qui m'a dit tout à l'heure 2500 ou elle m'a 2475 ou elle m'a 2450. Donc, les deux ce sont des courbes de niveau maîtresse. Les courbes de niveau, il y a en très fin. خطوط رقيقة هذوما نسميهم des courbes de niveau normal. D'accord. Donc هذوما on va les appeler des courbes de niveau normal. هنا تلاحظوا انه فوق كل courbe de niveau فما un chiffre 2475 ولا 2500 ولا 2525 ولا 2475 etc. Donc هذوما ce sont des chiffres اللي هما نسميهم des points cotés. شو معنى les points cotés؟ يعني هما ils indiquent l'altitude de ces points. Donc, on est donc 2500 et donc elle indique et nous le point RD l'altitude de 2500. Donc, c'est un point côté 2500. On a le point موجود فوق الكورب هذه l'altitude نتاعو c'est 2500. Donc, le relief est représenté par des courbes de niveau. Une courbe de niveau, donc, par définition, c'est une ligne qui relie tous les points situés à la même altitude. Il existe, qui m'a chauffé, deux types de courbes de niveau. On a les courbes de niveau maîtresse, et qui sont dessinées en traits plus gras. Ou on a les courbes de niveau normal, qui sont dessinées en traits fins. On a l'équidistance. Bon, l'équidistance, donc, on est, qui n'a pas les figures à l'équibala. مثلا هنا عندنا courbe مثلا هذه c'est 2500 هذه اللي بعد c'est 2525 donc هذه 2500 وهذه 2525. Bon, هنا l'altitude ou la distance qui sépare deux courbes de niveau successives. Donc هذه نسميوها l'équidistance. معناها هنا l'équidistance
Donc, c'est la différence d'altitude qui sépare deux courbes de niveau successifs. والإكويديستانس هذه تكون هي نفسها في الكورب الكل. معناها إذا كان أنا مثلا هنا عندي 2500 وهنا عندي 2000 باردون. دونك إذا كان أنا معناها هنا عندي 2500 وهنا عندي 2525 معناها قداش ما بيناتهم هما هذوما لي دو كورب دو نيفو ماتريس ما بيناتهم 25. دونك 25 هذوما كيفاش نقسمهم كي نمشي بالخمسة مثلا هذايا ترجع 2505 2510 2515 2520 وهذه 2525. دونك معناها بين كل كورب de niveau ou courbe de niveau اللي بعدها voisine ou elle est directe ou elle est successive فما une différence d'altitude de 5 mètres. Donc, l'équidistance de courbe interne, c'est égal à 5 mètres. Il suffit de l'équidistance au niveau de toute la carte. Donc, pour une même carte, alors dit la même équidistance. إذا كان أنا déjà حسبت من هنا ولقيت إنه l'équidistance est égale à 5 mètres، بالنسبة للكارت هذه راهي ديما l'équidistance c'est égal à 5 mètres. كي نجي نحسب بين هذوما الزوز زادا d'accord بين courbe هذه مثلا de niveau maîtresse ou courbe directement اللي بعدها normal باش نلقى la différence c'est égal donc la différence d'altitude c'est égal à 5 mètres. كيف كان ناخذ أي deux courbes de niveau successifs ديما la différence pardon ديما la différence d'altitude ما بيناتهم اللي يسميوها l'équidistance c'est égal à 5 mètres. donc بالنسبة للكارت هذه مثلا l'équidistance c'est égal à 5 mètres. كي ناخذ une autre carte topographique نجمو نلقاو l'équidistance est égale à 10 ou elle est égale à 20 ou elle est égale à 25. Donc l'équidistance elle diffère d'une carte topographique à une autre mais l'équidistance est la même et la même carte topographique. Donc on va passer donc l'équidistance c'est la différence d'altitude qui sépare deux courbes de niveau successifs. Nous les deux courbes de niveau deux courbes de niveau normal ou une courbe de niveau maîtresse et une courbe de niveau normal. Maintenant, on va passer à étudier مثلا يعطينا هنا une carte topographique كيما هكا فيها des courbes de niveau mais هنا نلاحظ انه par exemple في الريجيون partie هذه بين من A لل B نلاحظ انهم les courbes de niveau نتاعي sont éloignées malgré راهو l'équidistance هي نفسها بالنسبة للكارت كلها mais هنا نلاحظ انهم les courbes de niveau pardon donc نلاحظ انهم les courbes de niveau نتاعي sont éloignées. هنا la partie O لل B كيف donc نلاحظ انهم les courbes de niveau نتاعي sont éloignées. Par contre هنا نلاحظ انهم les courbes de niveau نتاعي sont serrées sont très rapprochées. donc هذه تعطيني فكرة على la pente. donc هنا وقت اللي يبداو les courbes de niveau sont espacées معناها la pente نتاعي elle est faible حتى كي نمشيو نصوروها هي الهبطة نتاعي تبدا تهبط بشوية بشوية. D'accord. Par contre هنا وقت اللي les courbes de niveau نتاعي sont serrées donc la pente نتاعي elle va être forte. وين نعاودو نرجعو لا بونت نتاعنا زادا تعاود ترجع elle est faible vu انهم les courbes de niveau نتاعي sont écartées. donc هنا زادا à partir de l'écartement ما بين les courbes de niveau نجمو نعرفو la nature de la pente. donc l'écartement des courbes est la distance entre les courbes. Elle permet d'estimer la pente. Plus les courbes de niveau sont espacées, plus la pente est faible. كل ما يكونوا les courbes de niveau بعاد على بعض كل ما la pente نتاعنا باش تكون faible. Ou plus les courbes de niveau sont rapprochées, plus la pente est forte. Donc les points côté, on a fait une carte topographique pour les courbes, quelques courbes, des chiffres. Les chiffres donc représentent les points côtés, ou indiquent l'altitude de certains points particuliers. Donc, on y ici la représentation d'un sommet. Donc, il y a une région, un sommet. Le sommet est donc, le sommet est donc, on a un sommet. Donc, il y a quelques cartes topographiques comme des courbes de niveau concentriques, comme Daoudi. Qui mènent des courbes de niveau, colonnes sont concentriques. Le point qui est au centre, l'altitude ou le point côté le plus élevé. D'accord. Donc, il y a le point côté le plus élevé. Donc, on est 715. Et la échelle vers le centre, les courbes de niveau concentrique, l'altitude elle est en train d'augmenter. Donc, elle est allée sur le donc on dit un sommet. De même que la représentation, donc on dit les courbes de niveau concentrique, où le point côté il est mangé au centre, donc on a l'altitude la plus importante. Donc, on est 68 ou à 65 à peu près. On est à 156. Donc, le point central, on a donc le point côté le plus élevé, donc il s'agit d'un sommet.
l'inverse نتاع sommet une cuvette معناها هابطة للأرض. Donc هنا شنو نلقاو كيف des courbes de niveau concentriques اما le point côté au centre يكون هو بالعكس le moins élevé. Donc اللي هنا من البال donc عندي 330 et bien en principe ça va être 320 et bien 310 et bien il va être moins que 310. Donc au moins donc وين نمشي vers le centre نتاع les courbes هذوما concentriques عمال vers le centre عمال l'altitude elle est en train de diminuer. هذاك علاش نقول هنا donc il s'agit d'une cuvette. Bon, j'espère donc انه استفدتوا من الفيديو هذايا خليتوا فكره على الدرس لا كارت توبوغرافيك اللي هو اول درس في البروغرام تاع جميع الدوزيام سيونس. كالعاده ما تنسيوش باش تعملوا جيم وبارطاجي لا فيديو مع اصحابكم وتابعونا ديما على شين يوتيوب لا فالور ابسولو et merci pour votre attention.